ایک سنہری شام جب سورج دھیرے دھیرے پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، ایک تھکا ماند مسافر ایک ویران راستے پر چل رہا تھا۔ اس کی چال میں بوجھل پن تھا اور چہرے پر زندگی کے سفر کی تھکان تھی۔ وہ ایک منزل کی تلاش میں تھا، لیکن خود اسے بھی نہ پتا تھا کہ وہ اصل میں کہاں جانا چاہتا ہے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد ایک پہاڑی راستے پر اسے ایک پیڑ کی جھاگ میں بیٹھا ایک درویش نظر آیا۔ درویش کا چہرہ نورانی تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی اور ہاتھ میں ایک پرانی سی تسبیح تھی جس کے دانے وقت کے ساتھ چمک چکے تھے۔ مسافر نے درویش کو سلام کیا اور بولا، بابا، میں مدتوں سے سفر میں ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس منزل کی تلاش میں ہوں۔ میرا دل بے چین ہے، میری روح بے قرار ہے، کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ درویش مسکرایا، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا یہ سوال کرنے والا آنے والا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا، ہر انسان ایک مسافر ہے اور ہر سفر کے پیچھے ایک راز چھپا ہوتا ہے، مگر راستہ تبھی کھلتا ہے جب انسان خود کو پہچاننے لگے۔ مسافر نے حیرانگی سے پوچھا، میں خود کو کیسے پہچان سکتا ہوں؟ درویش نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، یہ پتھر بھی ایک دن چمکتا ہوا ہیرا بن سکتا ہے، لیکن پہلے اسے تراشنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تمہیں بھی اپنی حقیقت کو سمجھنے کے لیے خود کو تراشنا ہوگا۔ مسافر درویش کی باتیں سن کر اور زیادہ مجسمے میں ہو گیا، اس کی آنکھوں میں سوالوں کی روشنی جھلکنے لگی۔ درویش مسکرایا اور کہا، اگر سچ میں جاننا چاہتے ہو تو رات میرے ساتھ یہی قیام کرو، کل میں تمہیں ایک پہلا سوال دوں گا۔ مسافر نے مسافات میں سر ہلایا اور سوچنے لگا کہ شاید اس کی تلاش کا جواب اسے یہی مل جائے۔ رات کی تاریکی میں درویش اور مسافر اکٹھے بیٹھے تھے، جلتی لکڑیوں کی روشنی میں۔ درویش کے چہرے پر ایک سکون تھا، جبکہ مسافر کی آنکھوں میں بے چینی اور سوالوں کی جھلک تھی۔ درویش نے اپنی پرانی تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے کہا، زندگی کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ جو کچھ تم ڈھونڈ رہے ہو وہ باہر نہیں، تمہارے اندر ہے۔ مسافر نے حیرت سے پوچھا، لیکن بابا، میں تو اپنی منزل کی تلاش میں ہوں، اگر وہ میرے اندر ہے تو پھر میں اتنے سال کیوں بھٹکتا رہا؟ درویش مسکرایا اور زمین پر ایک لکڑی سے ایک دائرہ کھینچ دیا، پھر ایک چھوٹا سا نقطہ اس دائرے کے درمیان میں بنا کر کہا، یہ دائرہ تمہاری زندگی ہے اور یہ نقطہ تمہاری اصل ذات۔ تم ساری زندگی دائرے کے کنارے پر بھٹکتے رہے، لیکن جب تمہیں اپنے مرکز تک پہنچنا تھا، مسافر نے سوچتے ہوئے سر جھکایا، لیکن درویش نے بات جاری رکھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی، سکون اور خوشی باہر کی چیزوں میں بدولت کماتے ہیں، شہرت پاتے ہیں، بڑے بڑے شہر گھومتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل کا کلام نہیں بھرتا، کیونکہ اصل خزانہ باہر نہیں۔ مسافر نے بزرگ سے کہا، تو پھر میں اس خزانے کو کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ درویش نے ایک گہری سانس لی اور کہا، خاموشی میں، مراقبے میں۔ جب تم بولنا چھوڑ دو گے تب تم سنو گے، اور جب تم رک جاؤ گے تو تب تم دیکھو گے۔ جب تم اپنے خیالات کے شور کو خاموش کر دو گے تب تم اپنی اصل آواز سن سکو گے۔ مسافر خاموش ہو گیا، شاید پہلی بار اس نے واقعی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے میں تمہیں دوسرا سبق دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ رات تم بالکل خاموش رہو اور صرف اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرو۔ مسافر نے سر جھکایا اور پہلی بار دل میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ سورج کی پہلی کرنیں جب پہاڑوں کے دامن کو چھو رہی تھی، مسافر نے درویش کو ایک پتھر پر بیٹھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ مسافر نے احترام سے قریب جا کر بیٹھنے کی اجازت لی۔ درویش نے آنکھیں کھولی اور مسافر کی طرف مسکرا کر دیکھا، کیا تم نے رات کو خاموشی کو محسوس کیا؟ مسافر نے آہستہ سے کہا، ہاں بابا، لیکن جھوم جھوم میں خاموش ہوتا گیا، میرے خیالات کا شور اور زیادہ بڑھتا گیا، ایسا لگا جیسے میرے اندر سینکڑوں آوازیں چیخ رہی ہو۔ درویش نے سر ہلایا، یہی تمہاری سب سے بڑی آزمائش ہے۔ انسان ساری زندگی
दूसरों की बातें सुनता है लेकिन कभी खुद की अंदरूनी आवाज को नहीं सुनता। तुम्हें खामोशी के जरिए इन सब आवाजों को साफ करना होगा। मुसाफिर ने परेशानी से पूछा, लेकिन बाबा अगर मैं अपनी अंदरूनी आवाज तक पहुंच भी जाऊं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सच है? दरवेश ने जमीन से एक शफाफ पत्थर उठाया और उसे पानी में डुबोकर निकाला। फिर कहा, ये देखो, ये पत्थर देखो, इस पर मिट्टी थी इसलिए ये धुंधला लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसे पानी में डाला तो ये साफ हो गया। मुसाफिर ने साफात में सर हिला दिया। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल भी इसी पत्थर की तरह है। जब तक तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात, खौफ और माजी का बोझ है तुम हकीकत को नहीं देख सकोगे, लेकिन जैसे जैसे तुम इन गैर जरूरी चीजों को छोड़ दोगे तुम्हारी बसीरत वाजिया होती जाएगी। मुसाफिर ने गहरी सोच में सर झुका लिया। दरवेश ने मजीद कहा, जिंदगी में सच्चाई तभी मिलती है जब तुम खुद को पाक करो, जब तुम अपने नफ्स की जंजीरों को तोड़ो, जब तुम हर उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हें जकड़े हुए है। मुसाफिर ने सवाल किया, लेकिन बाबा ये सब कैसे मुमकिन है? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, ये तीसरे सबक का राज है जो मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक वादा करना होगा। मुसाफिर ने पूछा, वादा? दरवेश ने नरमी से कहा। मुसाफिर ने पूछा, क्या वादा? दरवेश ने नरमी से कहा, जो कुछ तुम्हारे दिल पर बोझ है कल सुबह तुलूहे आफ्ताब से पहले उसे किसी बहाने से छोड़ देना। अगर तुम अपने अंदर कुछ तब्दील करने के लिए तैयार हो तभी मैं तुम्हें तीसरा सबक सिखा सकता हूँ। मुसाफिर ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन वो उस सफर को मुकम्मल करना चाहता था। उसने दरवेश की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मैं वादा करता हूँ बाबा। रात के साए छुप चुके थे और सूरज मशरिक से झांकने लगा था। मुसाफिर दरवेश के पास बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी नहीं बल्कि एक गहरा सुकून था। उसने रात भर गौर किया, अपनी परेशानियों, खौफ और ख्वाहिशात को समझने की कोशिश की। सुबह होने से पहले उसने दिल में बांधे कई बोझ छोड़ दिए। दरवेश ने मुसाफिर की आंखों में झांका और मुस्कुराया, तुम तैयार हो? अब मैं तुम्हें आखिरी सबक देता हूँ। मुसाफिर खामोश रहा, पूरी तवज्जो के साथ दरवेश की बात सुनने लगा। दरवेश ने एक हाथ से मुट्ठी भर रेत उठाई और अपनी हथेली पर रख ली। ये देखो, ये रेत तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी उम्मीदें। फिर उसने मुट्ठी जोर से बंद कर ली। जैसे ही उसकी गिरफ्त सख्त हुई, रेत उसकी उंगलियों के दरमियान से नीचे गिरने लगी। अगर तुम जिंदगी को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करो तो ये हाथ से निकल जाएगी। फिर उसने मुट्ठी खोल दी और जो कुछ रेत बची थी वो उसकी हथेली में सुकून से टिकी रही। लेकिन अगर तुम जिंदगी को खुले दिल से कबूल करो, उसे जोर से जकड़ने की बजाय आजाद छोड़ दो, तो ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मुसाफिर ने गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे दरवेश ने उसके दिल की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा दिया हो। दरवेश ने मुसाफिर के कंधों पर हाथ रखा और कहा, हकीकी सुकून पाने के लिए चीजों को पकड़ने की कोशिश मत करो बल्कि उन्हें आजाद छोड़ दो। ख्वाहिशात, गम, रिश्ते, कामयाबियां, सबको जकड़ने की बजाय खोल करो। जिंदगी एक दरिया की तरह है, दरिया बहता रहे, जो बहता रहे वही जिंदा रहता है, जो रुक जाए वो बदबूदार जौहर बन जाता है। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी और रोशनी के थे। उसने दरवेश के कदमों में बैठकर कहा, बाबा मैंने आज जाना कि असल सफर बाहर का नहीं बल्कि अंदर का है। मैं आज पहली बार अपने अंदर सुकून महसूस कर रहा हूँ। दरवेश मुस्कुराया, तुम्हारा सफर मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि अब शुरू हुआ है। जाओ इस इल्म को लेकर दुनिया में फैलाओ ताकि और लोग भी अपने दिलों का बोझ हल्का कर सकें। मुसाफिर ने दरवेश के हाथ चूमे और एक नई रोशनी के साथ अपनी राह चल दिया। आज वो खाली हाथ था मगर दिल सुकून से भरा हुआ था। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।